సకల సద్గుణములు సకల సద్గుణములు చక్కగా లేకున్నా సకల సద్గుణములు చక్కగా లేకున్నా వారు గురులు కారు వాస్తవముగా. సద్గుణంబులు సద్బుద్ధి సత్యనిరతి సద్గుణంబులు సద్బుద్ధి సత్యనిరతి భక్తి క్రమశిక్ష కర్తవ్య పాలనములు నేర్పునదే గురువు విద్యార్థి నేర్వవలయు. The primary virtues, the cleansed intellect, steady adherence to truth, devotion to God, disciplined senses, dedication to one's duty, these are the things that a teacher ought to seek in order to teach. And the pupil must learn these things in order to be a pupil. ప్రేమ స్వరూపులైన అధ్యాపకులారా, విద్యార్థులారా, embodiments of love, teachers and students. విశాలమైన ఈ ప్రపంచమునందు అనంతమైన కాలము ప్రచండ మారుతం వలె అతి వేగంగా కదిలిపోతున్నది. In this vast expanse of the world, times are becoming worse and great changes are happening very quick. మానవుడు తన కర్తవ్యాన్ని గుర్తించుకొనక పూర్వమే కాయమును విసర్జించుతున్నాడు. Man has been giving up his body even before he is able to recognize his primary duty. కాయము ఏ నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిదని ప్రతి వ్యక్తికిడను గుర్తించడం అత్యవసరము. Every person should recognize how is it or why is it that he has been given the body. పరోపకారార్థం నిదం శరీరం. The body, ఒక కర్మాచరణ నిమిత్తమై మనకు ఈ కాయం ఏర్పడుతున్నది. the body has been given to us in order to do service. In order to do work, this body has been endowed. కర్మ ఏ నిమిత్తమై ఏర్పడుతున్నదనగా కాలమును పవిత్రము గావించుకునే నిమిత్తమై ఏర్పడుతున్నది. And what is work? Work is to be done in order to make time sacred, sanctified. మన ప్రతి కర్మ కూడాను దివ్యమైనటువంటి యొక్క మార్గం నందు ప్రవేశపెట్టుటకు ప్రయత్నించాలి. We must try to direct every work of ours in a holy path. ప్రతి కర్మ కూడాను ఆధ్యాత్మికంగానే మనము ఊహిస్తూ రావాలి. Every work has got to be looked upon as a spiritual task. Work has got to be transformed into worship. కనుకనే కాయము, కాలము, కర్మము ఈ మూడింటి యొక్క సత్యాన్ని మొట్టమొదట అధ్యాపకులు గుర్తించాలి. The teachers must first evaluate time, body, work, the holiness of all these three. కర్మాచరణ కోసం కాయము, కాలమును పవిత్రము చేసే నిమిత్తమై కర్మ అనేటువంటి రెండు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క అంశములను మనము నిరంతరము హృదయమునందు ఉంచుకోవాలి. The body has been given for the sake of work, and work is to be done in order to sanctify time. These two things every person must
instill into his heart. మానవుని ఉత్తమగతికి గునిపోవునది లేక అధమస్థితికి త్రోయునది మానవుని యొక్క కర్మని. It is the work that man does that either raises him to the spiritual height or lowers him to perdition. కర్మ ఒక మిర్రర్ వంటిది. Work is like a mirror. మన ముందు పెట్టినటువంటి యొక్క అద్దము మన యొక్క అందచందములను ఏ రీతిగా నిరూపిస్తూ ఉన్నదో అదే విధముగానే మానవుడు చేయు ప్రతి కర్మ యందు కూడాను మంచి చెడ్డ అనేటువంటి యొక్క ప్రతిబింబాలను మనకు అందిస్తూ ఉంటుండాలి. Just as a mirror, if you stand before it, it reveals to you your features. So too, the work that you do reveals to others your character and your nature. కొంతమంది పనిలో ప్రారంభించుటకు పూర్వము పరమ శాంతంగా ఉండినట్టుగా కనిపిస్తారు. Some people, before they begin any work, they appear to be very calm and peaceful. పనిలో ప్రవేశించగానే కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క విసుగులు, కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క కోపములు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. But once they enter into work, they begin to exhibit a certain tiresomeness or want of enthusiasm and even some anger. మరికొంతమంది పనిలో ప్రారంభించక పూర్వము కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క అలజడతో నిండి ఉంటారు. Others, before they start work, they will have want of enthusiasm and they won't be very earnest about it. పనిలో తాము ప్రవేశించగానే ప్రశాంతమైనటువంటి యొక్క కర్మలను ఆచరిస్తూ పవిత్రమైనటువంటి భావముల చేత దానిని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. But after they enter the work, they will do it with a calm and peaceful mind and very enthusiastically. కనుక పనుల యందే మానవుని యొక్క పవిత్రత కాని అపవిత్రత కాని మనకు ప్రత్యక్షమవుతున్నది. Therefore, our holiness or unholiness is evident in the work that we do, in the manner in which we do the work. కనుకనే భగవద్గీత యందు కర్మణ్యేవ అధికారస్య మా ఫలేషు గదాచన. That is why it is said in the Gita, for work alone you have the right. You have no right for the consequence or the fruits thereof. మనము చేయు ప్రతి కర్మ యందు కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి యొక్క గుణములు మనకు నిరూపిస్తూ వస్తుంటాయి. Every work that we do has got in it the consequences that will come in the future. మొట్టమొదట మనము నిష్కామ కర్మలో ప్రవేశించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టం. Of course, it is very difficult in the beginning to enter into work about which we don't regard the consequence. దుష్ట కర్మ నుంచి సత్య కర్మలో ప్రవేశించి సత్కర్మ నుంచి నిష్కామ కర్మలో మనం చేరటం ఇది సరి అయిన మార్గం. We have got to enter into the real, true work. And from good work, we have got to proceed to work for which we don't desire the consequences. కర్మ ఒక థర్మామీటర్ వంటిది. Work is like a thermometer. మానవుని యొక్క ఉష్ణము ఎంతవరకు ఉన్నది, ఎంతవరకు తగ్గినది అనేటువంటిది థర్మామీటర్ ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతున్నదో అదే విధంగానే మానవుడు చేయు ప్రతి కర్మ కూడాను తనలో ఉన్నటువంటి తాపత్రయములు ఎంతవరకు చల్లారినవి, ఎంతవరకు అభివృద్ధి అయినవి, ఎంతవరకు కొంత నిలిచినవి అనేటువంటి యొక్క దీనిని నిరూపిస్తూ వస్తుంటాయి. Just as the thermometer shows the temperature of the body, whether it has increased or decreased, so also the work that a person does indicates the increase in virtue or in vice or his motives. It can measure the motives and the vices and the virtues. కనుక మానవుడు సాత్విక గుణమునందున్నాడా లేక రాజసికమునందున్నాడా లేక తామసికమునందున్నాడా అనేటువంటి యొక్క నిర్ణయాన్ని మనం ఆచరించే కర్మలే నిరూపిస్తూ ఉన్నాయి. The work that we do indicates whether a person has got a balanced mind or a passionate mind or a slothful, dull mind. కనుకనే మానవుడు కర్మ ప్రవీణుడైపోయినప్పుడు
కర్మలో ప్రవేశించినప్పుడు కర్మశూరుడైనప్పుడే మన మానవత్వం యొక్క దివ్యత్వాన్ని నిరూపించుటకు వీలవుతుంది. Therefore, it is only when a person becomes an expert in work or a heroic work or he takes up to sacred work that we can reveal our real inner nature.